दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की 60 साल की राजनीति, उसने हमेशा राज्यों को अपना सबऑर्डिनेट मानना, कभी भी राज्यों को तवज्जो नहीं देना, जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो देश की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बन सकते हैं, इनको नकारा है और एक हत्तू सत्ता दिल्ली में उन्होंने बना के बैठे हुए हैं। दिल्लिயில் இப்பொழுது ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கும் அரசு அணுவளவும் மாநிலங்களின் விருப்பங்களையோ ஆசைகளையோ அபிலாஷைகளையோ சட்டை செய்வதே இல்லை என்பது நிதர்சனமான ஒரு உண்மை. இவர்கள் மாநிலங்களை தங்கள் அடிமைகள் என்று எண்ணி அவர்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மாநிலங்களின் விருப்பங்களையும் ஆசைகளையும் மக்களின் எண்ணங்களையும் நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு உந்து சக்தியாக இந்த இயக்கம் வரப்போகும் அரசும் இருக்கும் என்பது திண்ணம். मैं 4 टर्म से मुख्यमंत्री हूं और इसलिए एक मुख्यमंत्री के नाते राज्य की अपेक्षा क्या होती है, राज्य की पीड़ा क्या होती है, केंद्र में बैठी हुई सरकार से राज्य किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है, इसको मैं भुक्तभोगी होने के कारण, सेल्फ एक्सपीरियंस पर्सन होने के कारण मैं इसे बराबर समझता हूं। मैं उस दुख को जानता हूं, मैं इस पीड़ा को जानता हूं और पहली बार हिंदुस्तान में दिल्ली में ऐसी सरकार बनने वाली है जिस सरकार के अंदर उन लोगों का महत्व बढ़ रहा है जिन्होंने राज्यों में और केंद्र के संबंधों के रूप को भली भांति समझा है और इस पीड़ा को मैं जानता हूं। इसलिए मैं तमिलनाडु के लोगों को, सभी राज्य के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक टीम के रूप में देश को आगे बढ़ाने वाली राजनीतिक संस्कृति को लाने के लिए संकल्पबद्ध है। நான் 4வது முறையாக முதலமைச்சராக இருக்கிறேன். ஒரு முதலமைச்சர் என்ற முறையில் மாநிலங்களை எவ்வளவு கேவலமாக இந்த மத்திய அரசு நடத்துகிறது என்பதை நானே நேரடியாக அனுபவித்து அந்த துன்பத்தையும் துயரத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டவன் என்ற முறையில் நான் கூறுகிறேன். தில்லியில் இப்பொழுது இருக்கும் அரசு செய்வது நமது அமைப்புக்கு முற்றிலும் விரோதமானது என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் கிடையாது. ஆனால் அடுத்து தில்லியில் வரவிருக்கும் அரசு மக்களுடன், மாநிலங்களுடன் தோளோடு தோள் நின்று இந்தியா முழுவதையும் நாங்கள் வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்து செல்வோம் என்பதை தமிழக மக்களாகிய உங்களுக்கும் மற்ற மாநிலங்களின் மக்களுக்கும் நான் உறுதிபட கூறிக்கொள்கிறேன். भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट किया है कि भाजपा की, एनडीए की, सब साथी दलों की सरकार बनेगी। हम एक टीम इंडिया इस कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी टीम इंडिया की कल्पना यह है कि प्रधानमंत्री और सभी चीफ मिनिस्टर्स ये मिलकर के एक टीम इंडिया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। பாரதிய ஜனதா கட்சி அதன் தோழமை கட்சிகளின் உதவியுடன் அவர்களையும் ஒன்றிணைத்துக் கொண்டு ஒரு ஆட்சி அமைக்கப் போகிறது. தேசிய ஜனநாயக முன்னணி என்பது பல கட்சிகள் சேர்ந்த ஒரு இணைந்த ஒரு அமைப்பு. அவர்கள் அனைவரும் ஒரே அணியாக நின்று பிரதம மந்திரியும் சரி, பிரதமரும் சரி, மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களும் சரி, ஒரே அணியாக இருந்து நாட்டின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்போம் என்ற உறுதிமொழியையும் நான் இங்கு அளிக்க விரும்புகிறேன். हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में
पहली बार चुनाव के पहले 25 पॉलिटिकल पार्टियों का अलायंस हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी एंड अदर 24 पार्टीज प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा अलायंस चुनाव के मैदान में एक साथ नहीं आया है। இந்த தேர்தல் மற்றொரு உண்மையையும் பிரதிபலிக்கிறது. நம் நாட்டின் தேர்தல் வரலாற்றிலேயே 25 கட்சிகள் இணைந்து ஒரு கூட்டணியை அமைத்திருக்கிறது. பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் 24 கட்சிகள் இணைந்திருக்கின்றன என்றால் இது ஒரு புது வரலாற்றை படைத்திருக்கிறது என்பதில் ஐயமில்லை. ये चुनाव सिर्फ हिंदुस्तान का भविष्य बदलने वाले हैं ऐसा नहीं, ये चुनाव तमिलनाडु में भी एक नई आशा और नया विश्वास लेकर के आने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एडीएमके इसके बीच में बटी हुई है। जनता के पास और कोई रास्ता नहीं है और डीएमके और एडीएमके इनका पॉलिटिकल वर्ल्ड कल्चर ऐसा है, जब डीएमके पावर में आती है तो एडीएमके को खत्म करने में टाइम खराब करते हैं। एडीएमके आता है तो डीएमके को खत्म करने में टाइम खराब करते हैं। ये 5 साल एक दूसरे को मारने काटने में खराब करते हैं। जनता की ओर देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। जनता की उनको परवाह नहीं होती है। उन्हें मालूम है कि इस बार डीएमके है तो अगली बार हम आएंगे, अगली बार हम आएंगे तो उसके बाद वो आएंगे। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, यही चलता रहता है। इसलिए तमिलनाडु में पहली बार एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ है जो तमिलनाडु के भाग्य को बदलेगा। நாங்கள் அமைத்திருக்கும் இந்த கூட்டணி, நமது கூட்டணி இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு புதிய வருங்காலத்தை ஏற்படுத்த போகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. இங்கே உள்ள மக்கள், தமிழக மக்களாகிய நீங்கள், தமிழக மக்களாகிய நாம் திமுக அதிமுக என்ற 2 கட்சிகளின் நடுவே சிக்குண்டு தவிக்கிறார்கள். இவர்கள் 5 ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்துவார்கள். அந்த 5 ஆண்டுகளிலும் அவர்களை எப்படி ஒழிப்பது, அவர்களை எப்படி சாடுவது என்பதையே இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அடுத்த 5 ஆண்டு முடிந்ததும் அவர்கள் வருவார்கள். இவர்களை எப்படி ஒழிப்பது என்பதிலேயே அவர்கள் கவனம் செலுத்துவார்கள். ஆக உன்னை நான் ஒழிப்பேன், என்னை நீ ஒழிப்பாய் என்று இவர்கள் இருவரும் மாற்றி மாற்றி ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே ஒழிய மக்களை பற்றி சிந்திக்கவோ மக்கள் நலனின் அக்கறை காட்டவோ இந்த 2 கட்சிகளுக்கும் எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லை என்பதை நாம் பல ஆண்டுகளாக பார்த்து வருகிறோம். भाइयों बहनों, आज ये दोनों पार्टियां जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं। वो जनता को अपनी जेब में मानते हैं और इसलिए सिर्फ 2-4% का इधर उधर का मैनेज करके अपनी राजनीति करते रहते हैं। वो जनता को जवाबदेह नहीं होते हैं। ये तीसरी शक्ति उभरने के कारण इनको अपने पुराने सारे खेल छोड़ने पड़ेंगे। अब उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। अब उनको जनता के लिए प्रोएक्टिव होकर के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये मैं आपको दावे से कहता हूं भाइयों। இப்போது தமிழகத்தில் முதன்முறையாக தோன்றியிருக்கும் 3வது சக்தி, ஆற்றல் மிக்க ஒரு அணி, இந்த அணி அவர்களை நடுங்க வைத்திருக்கிறது. மக்களை பற்றி சற்றும் சிந்திக்காமல் இருந்த அந்த 2 சக்திகளையும் முறியடிப்பதற்காக இந்த 3வது அணி உருவாகி இருக்கிறது. இவர்கள் இப்போது தங்களது பழைய தீய விளையாட்டை விட்டே ஆக வேண்டும். வேறு வழி கிடையாத நிலைமை இப்பொழுது இந்த அணியினால் தோன்றி இருக்கிறது. भाइयों बहनों, ये नई शक्ति का उदय अल्टीमेटली
तमिलनाडु के सामान्य मानवी के हितों की रक्षा करने वाला एक सशक्त ताकत के रूप में उभरेगा। சகோதர சகோதரிகளே, இப்பொழுது தோன்றியிருக்கும் இந்த மூன்றாவது ஆற்றல் மிக்க இந்த மூன்றாவது அணி தமிழக மக்கள் ஒவ்வொருவரின் விருப்பங்களையும் ஆசைகளையும் எண்ணங்களையும் ஈடேற்றுவதற்காக உறுதி பூண்டிருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए भारत के संघीय ढांचे को लेटर एंड स्पिरिट के साथ ताकतवर बनाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से भी भारत को एक डंडे से नहीं चलाया जा सकता। हर एक राज्य की समस्याएं अलग है, हर एक राज्य की प्रायोरिटी अलग है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम राज्यों के ग्रुप करेंगे, उनकी आवश्यकता अपेक्षाओं के अनुसार उनके साथ मिल बैठ करके विकास की योजना बनाएंगे। जैसे हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, इनके प्रॉब्लम अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार अपने पैसों का, अपनी योजनाओं का उपयोग करेगा। कोस्टल स्टेट्स, जहां समुद्री किनारा है, ग्लोबलाइजेशन के युग में पोर्ट लेड डेवलपमेंट ये भारत का भविष्य है। तमिलनाडु समुद्री तट पे है, यहां पर समुद्री व्यापार बढ़ सकता है। कोस्टल स्टेट जितने हैं उनको इकट्ठा करके उनके प्रॉब्लम, उनके विकास, उनकी योजना। गुजरात, राजस्थान रेगिस्तान है, डेजर्ट है, बॉर्डर है, उनके प्रॉब्लम अलग है। मेनलैंड अलग प्रॉब्लम है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अलग प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हमारे घोषणा पत्र में कि देश के उन राज्यों की शक्ति, देश के उन राज्यों की आवश्यकता, उनको ध्यान में रख करके राज्य और देश मिलकर के विकास की नई धरा निश्चित करेंगे और विकास की नई दिशा निश्चित करेंगे। நாம் பார்த்தோமேயானால் ஒரு உண்மை புலப்படும்। நாங்கள் என்ன விரும்புகிறோம் என்றால், மாநிலங்களை சில அணிகளாக நினைத்து பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது। உதாரணமாக, இமயப்பகுதியில் உள்ள மாநிலங்களை ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அல்லது வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஆகியவற்றை பொறுத்தவரையில் அவற்றின் பிரச்சனைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியானவை। அந்த மக்களின் எண்ணங்கள், விருப்பங்கள், ஆசைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியானவை। அதே போல கடலோர மாநிலங்கள், தமிழ்நாடு ஒரு கடலோர மாநிலம், இந்த தமிழ்நாட்டிலிருந்து கடல் வாணிபத்தை நாம் வளர்ச்சி செய்ய முடியும்। கடலோர மாநிலங்களுக்கு என்று சில குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகள் உள்ளன, குறிப்பிட்ட எண்ணங்கள் உள்ளன, ஆசைகள் உள்ளன। அதே போல குஜராத், ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களை பொறுத்தவரை அவை எல்லை மாநிலங்கள், அவர்களது பிரச்சனை தனிப்பட்டவை। கிழக்கே இருக்கும் மாநிலங்கள் தனிப்பட்டவை, மேற்கே இருக்கும் மாநிலங்கள் அவர்களின் பிரச்சனைகள் தனிப்பட்டவை। எல்லா மாநிலங்களையும் அணைத்துக் கொண்டு எல்லோருடைய பிரச்சனைகளையும், எல்லா மக்களின் எண்ணங்களையும் ஈடேற்றுவதற்காக கைகோர்த்து ஒரே அணியாக செயல்படுவோம் என்ற உறுதியை இன்று நான் உங்களுக்கு அளிக்கிறேன்।